नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपणकर जिलार ना लिखा सहित भिडियो को लाइक कर भिडियो को शेष पर्यंत देखिए जहाँफल आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 डिसेम्बर 8 अर्थात आज चाषी मानक मिल 800 टंका इनपुट सहायता प्रतिश्रुति पूरण करिसेंती मुख्यमंत्री। तेबे चाषी को क्विंटाल पिछा 3100 टंका दिया जाओ बोली निर्वाचन समय रे बीजेपी घोषणा करिथिला। राज्य रे बीजेपी क्षमता को आसिया परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पूर्व प्रतिश्रुति रक्षा करिवे। तेबे आज मुख्यमंत्री बरगड़ जिलार गस्तर मध्ये जाइथिले। आउ एई अवसर 16 थाना अंतर्गत इच्छापल्लीटर चाषी मानू क्विंटाल पिछा 2300 टंका एमएसपी उपरे 800 टंका इनपुट सहायता प्रदान कराइछि जहाँ पई चाषी मानक पई सबुठारु बड़ खुशी खबर। आसंता 16 रु रत्न भंडार मरामती कार्य दिन को 5 घंटा धरी चलिबो काम श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती पई बड़ सूचना। तेबे बैठक रे बसिछि 16 तारिख रु आरंभ हेबो मरामती कार्य पई प्रत्येक दिन 5 घंटा आवश्यक। तेबे 16 तारिख रु मरामती कार्य आरंभ हेले 31 तारिख सुधा शेष हो बोली कुआ जाउछि। प्रकाश थाउ कि जुलाई मासरे जांच पई खोला जायतिला रत्न भंडार या परे मरामती कार्य पई मंदिर स्ट्रंग रूम को समस्त अलंकार स्थानांतरित करायतिला। आउ एबे मरामती कार्य सरिले गणति मणति मध्य हेबो। तेबे आउ गोटे बड़ दुख खबर हळदी बदल रे खाइदेले डिटर्जेंट 68 छात्र छात्री मध्याह्न भोजन खाई असुस्थ। तेबे कुआ जाउछि बलांगिरी मुरीबाहाल ब्लॉक डेंगरबोदा उच्च प्राथमिक स्कूल छात्र छात्री मध्याह्न भोजन खाई असुस्थ होई पड़छन्ती। गाँ रे पहुंची स्थिति अनुधार करछि पुलिस टीम एवं शिक्षा विभाग अधिकारी। छात्र छात्री घर को न फेरिबा जाय प्रसन्न गाँ रे रहिबे बोली कुआ जाइछि। सेपटे उत्तेजना मध्य गाँ रे लागिछि किभଳି एभଳି कले पिलामानक जीवन प्रति किभଳି खेलुछन्ती से नै मध्य प्रश्न उठिछि। तेबे इतिहास रे प्रथम 120 वर्ष पर खोलिबो कोणार्क गर्भगृह बीजेपी सरकार आसिया पर रत्न भंडार खोलिला आउ एबे 120 वर्ष पर खोलिबो गर्भगृह एसआई रो 15 जणिया टीम मध्य जांच करूछन्ती। तेबे कुआ जाउछि एनै मंदिर परिसर रे एसआई अतिरिक्त डीजी जालोबी शर्मा अध्यक्षता रे समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइतिला। आउ 6 घंटा धरि टिकेनिकी तर्जमा मध्य होइछि। परे जगमोहन उपरे भागु थिबा चढ़ी स्थिति परखिथिले। जगमोहन रो सुरक्षा स्थिति सूर्य मंदिर कारुकार्यर किभଳି आंच न आसिबो से नै मध्य विचार विमर्श रहिछि। गर्भगृहरु बाली बाहर करिबा संपर्क रे अतिरिक्त निर्देशक जानवी शर्मा मध्य कहिसंती मंदिर स्थिति ठीक अछि तेबे एहा एक संवेदनशील घटना होइतबारु विशेषज्ञ दलर अनुध्यान परे चूड़ांत निष्पत्ति करा जाय बोली कुआ जाउछि। कटक रेल स्टेशन अत्याधुनिक द्वितीय प्रवेश द्वार आज उद्घाटित होइछि जहा पूरा एयरपोर्ट भली लागुछि। अत्याधुनिक टेक्नोलोजी रे मध्य होइछि। एथिपई 14 कोटी 63 लक्ष व्यय होइछि। कटक रेल स्टेशन पूर्व पार्श्व भवन सहित नूतन प्रवेश पथ मध्य होइछि। यात्री मानक आधुनिक सुविधा निरापत्ता व्यवस्था को संयोग मध्य करा जाइछि। आधुनिक भित्तिभूमि कटक रेल स्टेशन को विश्व स्तरीय करिया पई आधुनिक परिवहन हब रे परिणत हेबाकू जाउछि। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆଉ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଢାକା ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଜାଳିଦେଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚରମପନ୍ଥୀ ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦୀ ମାନେ ଢାକା ନିକଟସ୍ଥ ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୋଡି ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବାକି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନାମହଟା ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ମୌଳବାଦୀ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। उत्तर प्रदेश रे प्रयागराज महाकुंभ मेला पई खूब जोर प्रस्तुत चली। तेबे यह कुंभ मेला पई वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी को निमंत्रण कराଯାଇଛି। उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पक्षर मोहन माझी को निमंत्रण रही। उत्तर प्रदेश रे दुई मंत्री मुख्यमंत्री बासभवन निमंत्रण पत्र जाइछन्ती। जनवरी 13 रु फेब्रुआरी 26 जाए चलिबो महाकुंभ मेला। तेबे आउ गोटे दुख खबर 60 फुट उच्च रामदोली खसी पड़े 13 वर्षीय बालिका। देखंतु आपण माने सुनिले मध्ये आश्चर्य होई जिवे। तेबे प्रतिदिन एबे फेस्टिवल पूजा पर्व रामदोली विभिन्न प्रकार दोली पड़ुची किंतु जो मानकर हार्टबीट बहुत स्लो जो माने डरंती सेही पिला माने आपण माने बसांतु नाही कारण भୟରେ थरी गोटे पिलाटी झुलुची टिके एपट सेपट तले पिलार जीवन मध्ये चली जाइथारा। भाग्यवशत 13 वर्षर नाबालिका जनक चुट्टी लागी जाइथिला रामदोली उपरे जहा फल रे अल्प के बर्ती जाइथिला। ऑपरेटर धीरे धीरे रामदोली चलाई तळକୁ आनिथिले। 60 फुट उच्चरे झुली रहिथिला बालिका आ पिलाटर चुट्टी रोड रे घसी जाइथिला।
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ପିଲାଟି ଝୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ପ୍ରେମିକାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିଡିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା ପ୍ରେମିକା, ମାଗୁଥିଲା 2.75 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାନେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଦାମୀ ଗାଡି ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରେମରେ ଫସାଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଧନୀ ଯୁବତୀକୁ ବିବାହ କରିବା ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଭିଡିଓ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଦାମୀ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବକଙ୍କ ଲୋଭ ସରିନଥିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଆସୁଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଜିକାଲି ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଲଘୁଚାପ, 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 12 ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ଖସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଏକ୍ସପାରି ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ 64 ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ 53% ଯୋଗାଣ କମ୍ ରହିଛି। 2016-17 ଏବଂ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ମହାସମୀକ୍ଷକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ଅବଧିରେ ତେବେ 6 କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଏକ୍ସପାରି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଔଷଧର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାସେ ମାସ କାଳ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପିଜା ହବରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଭିଡିଓ। ଆଉ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଟିକେ ନିକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା। ଏହି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବଡ ବଡ ହୋଟେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଜା ହବରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ମାଲିକ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରି ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ପିଜା ହଟ୍ ଉପରେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡିଶାରେ ପିଇଦେଲେ 15 କୋଟି ଲିଟର ବିୟର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବଢିଛି, ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଦେଶୀ ହଉ କି ବିଦେଶୀ ହଉ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମଦ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମଦ ରେଟ୍ ଯେତେ ବଢିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଉପରେ କାହାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରାୟ 7,217 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବଲକ ଲିଟର ବିୟର ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପିଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡିଶା ଭଳି ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ 32% ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣମାନେ ଘର ଭଡା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ତେବେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଠକ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ରାସ୍ତା କଡରେ ଟୁ ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ଦେଖାଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ୟୁପିଆଇ ସ୍କାନରରେ ସବୁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ଏହି ଜଣକ ଧରା ପଡିଛି ମଧ୍ୟ। ରାଜଧାନୀରେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ମାତିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଠୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଲାଲ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭଡା ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତଦାରଖ ନେଇକି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏଯାଏଁ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ମିଳିବ, 5,5,10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ 2,67,000 ଯୋଉ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 22% ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଅଛି, କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ପିଏମ ଇଜିପି ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଋଣ ନେଉଥିଲେ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ଏଣିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ଦେଖେଇକି, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସଂସ୍ଥାର ଦେଖେଇକି, ଉଦ୍ୟୋଗ କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନେ ପିଏମ ଇଜିପି ଯୋଜନା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଦଉଥିଲେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଯୋଉ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର,
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ଏବେ 894 ଜଣ ଯୁବକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇ ଏବଂ ବୟସ ବଦଳାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହାତେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ କିଛି ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବଢିକି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧବ ସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ ରହିବ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ସରକାର ଏ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇକି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାର ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେବ। ତେଣୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସରକାର ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଠ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଡ ଲାଗି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଘୋଡ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଉଛି। ସପ୍ତାହକୁ 7 ରଙ୍ଗର ଘୋଡ ଲାଗି ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୀମା ଟପୁଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବ, ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନାଚିବ ନାହିଁ, ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ଏବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ବାରରେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ ଆବାସ ଘର ମିଳୁଛି। ଆବାସ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ନିଜର ସାଲେରୀ ବା ଇନକମ 10,000 କମ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିହୀନ ବା ଜମି ନଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଜମି ହାତେଇଥିଲେ, ନିଜର ଜମି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଏମ ଆବାସ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତଦାରଖ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।